आप जी सतसंगत विच बैठ के अपने श्वासां नूं सफल कर रहे हो। महाराज जी का दर्शन दीदार, सतगुरु की अमृत बाणी का कीर्तन, महाराज जी के श्री मुखवाक आप जी ने प्यार शरदा नाल सतगुरां जी के दरबार विच हाजरी भरी है। सतगुरु की अमृत बाणी की कथा का समा है। सत संगत जी, ये महाराज जी का पवित्र तख्त अस्थान चौजी पातशाह जी ने जिस स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी ने गुरियाई तख्त बख्शिश किया, बेअंत बख्शिशां अपने खालसे ते कीतियां। आप हजूर ज्योति जोत समाए। ऐसे महान पवित्र स्थान तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब जी का आप दर्शन दीदार कर रहे हो। मन चित बिरतियां एकागर करके महाराज जी का अमृत उपदेश गुरबाणी की कथा सरवण करिए। हजूर दे पवित्र चरनां नाल अपना ध्यान जोड़ते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। श्लोक महला पहला। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर आसा जी दी वार दा 13वां श्लोक सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। सत संगत जी, सच्चे पातशाह जी महाराज दे चरनां च सिखां ने बेनती की है, महाराज कृपा करके आप दसो महाराज जी सतयुग विच जियां दा की सुभाव सी, त्रेते विच द्वापर विच ते कलयुग विच महाराज किहो जिहा बरतारा वरत रहा है, आप कृपा करके दसो। तो सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर अपने श्री कंठ तो सिखां दी बेनती सुन के हजूर फरमाउंदे हन। श्लोक महला पहला। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी फरमाउंदे ने, नानक मेरे शरीर का। साध संगत जी, मेर दा अर्थ हुंदा है श्रोमणी। जिमें समेर पर्वत है, जिमें 108 मणकियां दी जिहड़ी माला हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक मेरू मणका हुंदा है। वो फेरी दा नहीं, सारिया मणकियां तो वो श्रोमणी हुंदा है। महाराज जी कहंदे ने नानक मेर शरीर का। ये 84 लाख जूनां दे विचों मनुखा शरीर जिहड़ा ना ये मेरू मणके दी न्याई श्रोमणी है। फिर साध संगत जी, स्थूल देह दा मेरू मणका सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर दा मेरू मणका कारण शरीर है। कारण शरीर दा मेरू मणका चेतन ब्रह्म है। सच्चे पातशाह जी महाराज इउं शरीरां दी हालत जुगां विच किहो जी वरतदी है, वो महाराज जी फरमाउंदे ने नानक मेर शरीर का। महाराज जी कहंदे जिहड़ा 84 लाख जूनां विचों ये मनुखा शरीर मेर श्रोमणी है ना, महाराज जी कहंदे इन्हां शरीरां दा एक रथ वाहो। गुरसिखो एक रथ है ते एक रथवाही है। जिहड़ा साध संगत जी सारथी हुंदा है। महाराज जी कहंदे ने
ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਆ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਚੌਹਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਰਥ ਤੇ ਰਥਵਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਹਿ ਤਾਹੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਥੀ ਰਥਵਾਹੀ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਾਠ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਥ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਲਗਾਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸੜਕ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਅਲੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਰਥਵਾਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਥੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਹ ਇੱਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਹਿ ਤਾਹੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਹੀ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਰਥ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਥਵਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਥਵਾਈ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਰਜੁਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਥੀ ਸੀਗਾ, ਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤਾਂ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਥ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਚੇਤਨ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੇ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਵਟਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਥਵਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝਹਿ ਤਾਹੇ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰਥ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀਗੇ ਜੀਵ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ ਕਿ ਲੱਖ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜਾ ਭੋਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੰਦਰ ਕੋਟ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਬਨ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਰਿਖੀ ਦਾ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੰਡਾ ਰਿਖੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਐਡੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੱਖ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਹੈ ਸੰਤੋਖ ਕਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ। ਧਰਮ ਅੱਗਾ ਰਥ ਬਾਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸੀਗਾ। ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਪਰਾਇਣ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਉਂ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮ ਰਥਵਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਮਜਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰਥ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਸਾਰਥੀ ਹੈ, ਰਥਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ ਸਰੀਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਥਵਾਹੀ ਸੀਗਾ। ਤ੍ਰੇਤਾ ਰਥ ਜਤਾ ਕਾ। ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਥ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਐਡੇ ਜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 2-2 ਸਾਲ ਸੇਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੋਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਤੀ ਸਨ ਲੋਕ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ। ਜੋਰ ਅੱਗਾ ਰਥ ਵਾਹੋ। ਜੇ ਜੱਤ ਦਾ ਰਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੱਤ ਰੱਖਿਆ ਜੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪਾ ਕਾ। ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਜੁਗ ਆਇਆ ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਥ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਪੜੋ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪਾ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਥ ਸੀਗਾ। ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਸੀਗੇ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਤਪ ਰੂਪੀ ਰਥ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤ ਅੱਗਾ ਰਥ ਵਾਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਪਰਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਦਾ ਰਥ ਸੀਗਾ ਜੀਵ ਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਥ ਨੇ ਤੇ ਤਪ ਦੇ ਰਥ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀਗੀ ਸਤ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੀਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਯੁਗ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਨਾ ਇਹ ਅਗਨ ਦੇ ਰਥ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਹੈ ਅਗਨ ਦਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਅਗਨ ਦਾ ਰਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੂੜ ਅਗਾ ਰਥਵਾਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਥਵਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ, ਝੂਠ ਇਸ ਦਾ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਰਥ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਚੁੱਕਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਹੈ ਅਗਨ ਕਾ, ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਰਥਵਾਹੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਥ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਮ ਕਹਾ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਮ ਕਹਾ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਉਪਾਇਓਨ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਕੀਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਖੀ 52 ਅਵਤਾਰ ਆਦਿਕ ਹੋਏ ਐ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਕਹੈ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗਾ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ। ਤੇ ਸਿਤੰਬਰ, ਸੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਨੂੰ, ਅੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਸੀਗੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਵੇਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹੈ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਤ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਬਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ। ਸੱਚ ਮਹਿ ਆਛਾ ਸਾਚ ਰਹੇ। ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚ ਮਹਿ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਰਹਿ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੋ ਸੱਚ ਸਮਾਵਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਪ੍ਰਤੱਗੀ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤੋਖੀ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਰਿਗ ਕਹਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਹੁਣ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਗ ਕਹੈ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗ ਵੇਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਗ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਗ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਆ? ਰਾਮ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੀਗਾ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ ਰਿਗ ਵੇਦ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਗ ਵੇਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿਸੂਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਏ ਲਿਆ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹੇ, ਤੇ ਨਾਏ ਲਿਆ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਕਰਕੇ ਪਰਾਛਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਢਾਬ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਲੋਟਾ ਡੁਬੋਈਏ ਤੇ ਡੁਬਕ ਡੁਬਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਘ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦੀ ਬਾਣ ਚਲਾਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ। ਬੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀਗਾ ਦਸ਼ਰਥ, ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀਗਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਦੀ ਬਾਣ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਸੇ ਤੜਫ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਆ। ਸ਼ਰਵਣ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਦਸ਼ਰਥ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਹਿੰਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ, ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ, ਖੜਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਆਇਆ? ਦਸ਼ਰਥ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ। ਦਸ਼ਰਥ ਬੋਲੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਸ਼ਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਰਵਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਦੇ ਵਿਯੋਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਆਪ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਦਸ਼ਰਥ ਤੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਵੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਏ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਛਤ ਜਾਹੇ, ਨਾਮ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਛਤ ਸੀ ਨਾ ਪਾਪ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਨਕ ਤਉ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਉ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਖ ਅੰਤਰ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੜੋ। ਰਿਗ ਕਹਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਵੇਖ ਲੋ ਰਿਗ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਸਤਯੁਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਬਾ ਲਬ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਸੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਨਾਇ ਲਿਆ ਪਰਾਛਤ ਜਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਸੀਗਾ। ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਕਰਕੇ। ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ, ਤੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਇਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਤੀ ਅੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ। ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਗੋਕਲ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ੋਦਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਾन्हा ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ। ਜਾਦਮ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਾन्हा, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜੋਰ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਛੱਡ ਲਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਵੱਲ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਲਈ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਦਰਾਵਲ ਗੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆਈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਗੋਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਲੁੱਕ ਵਰਗਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ? ਇਹ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਚੰਦਰਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਗੋਕਲ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੋਕਲ ਦੀ ਨਾ ਆਗੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੀਵੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਦੀ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਅੱਗ ਲੈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਉਹਨੇ ਗੋਕਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਚੰਦਰਾਵਲ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਕੀਤਾ, ਦੀਵਾ ਲੱਗੀ ਜਗਾਉਣ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾਇਆ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੰਦਰਾਵਲ ਨੂੰ ਛੜ ਲਿਆ। ਚੰਦਰਾਵਲ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਐਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ, ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਈਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਮੂਰਛਤ ਹੋ ਗਈ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਵੀ ਸੜ ਗਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਦਮਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ। ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਸੀਗਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 56 ਕਰੋੜ ਯਾਦਵ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਬਲਭੱਦਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨ ਤੋੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਂਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਢਿੱਡੋਂ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਨ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਰਿਖੀ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ। ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਤਿੱਖਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਂਭਾ, ਕਹਿੰਦਾ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਰਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਖੇਡੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਕੌਣ ਜਨਮੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਵਾਤਾ। ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ। ਦਰਬਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਉਹ ਜਨਮੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੂ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਰਬਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੁਣ ਨਾ ਘਸਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘਸੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਚਿੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੂਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆ ਬਰਤਨ ਘਸਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਘਸਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਤੀ, ਮੱਛ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੂਰ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਾਦਵ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਜਾਦਵਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਛਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਦਮ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਉਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਖੇਟਕ ਨੇ ਮੱਛ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਲ ਚੋਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉ ਪਸਾਰੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੈ ਝਿਲਮਿਲ ਚਮਕੇ ਵਾਂਗੀ ਤਾਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਦਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਦਮ। ਤੇ ਮਿਰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਣ ਲੈ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮਿਰਗ ਦੀ ਹਿਰਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵੈ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ, ਗੋਡੇ ਤੱਕ ਲੰਘਿਆ ਤੀਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਅਖੇਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ,
गलती हो गई। कृष्ण जी कहते ना भी असी आप ही बचन कहे सीगे, ये ओही चिप्पर अगे जिहड़ी इहदे नाल ही साडा अंत होना सीगा। दुर्वासा दा किया होया वाक सी ते तू भी रोस ना कर, पिछले जन्म विच तू बाली सीगा ते असी श्री रामचंद्र सीगे। असी ओले हो के तेरे तीर मारिया सीगा, तेरे मर लग्या मन विच रहा सी मैं बदला लऊंगा, ते तू वो बदला लै लिया ते हुण हो तू कोई किसी प्रकार दा शंका ना कर। अखेटक नूं नाल ही लै के श्री कृष्ण जी बैकुंठ चले गए सी, प्रभास क्षेत्र तो बैकुंठ गमन कीता सीगा। इहो महाराज कहिंदे हन जुज मह जोर छली चंद्रावल। महाराज जी कहंदे ने जुजर वेद प्रसिद्ध होया कि द्वापर युग दे अंदर ते इस प्रकार चंद्रवंशी जेड़े सी वो छड़ लए सीगे अपने आकर्षण शक्ति दे नाल। ये तीन साखियां ने, एक तां चंद्रमा दी चांदनी छड़ लई सी, एक चंद्रावल गोपी छड़ लई सी, एक चंद्रवंशी जेड़े अपनी यादवां दी वंश ये छड़ लई सी अपनी जोर नाल आकर्षण शक्ति नाल। दान कृष्ण जादम भया। कृष्ण जी दा अवतार यादवां दी वंश विच होया जिन्हां नूं कान्हा कहंदे सन। पार जात गोपी लै आया। फिर पार जात गोपी लै आया। साध संगत जी इहदा ये जिक्र आउंदा है कि द्वारका विच ना एक दिन नारद आ गया, लड़ाई पाउणी हुंदी है ना, नारद आया चल के, इन्हां कल्प वृक्ष दा फुੱਲ लिया के कृष्ण जी नूं भेंट कीता। ते जदों भेंट कीता ते कृष्ण जी ने वो फुੱਲ जिहड़ा सीगा वो रुक्मणी नूं दे दिता। महाराज जी ने 10वें पातशाह ने वो लिखिया कि 7 भावां नाराज हो गई, ते जिहड़ा भागवत दा 10वां स्कंद उहदे विच लिखिया है कि 7 भावां नूं दिता ते रुक्मणी नाराज हो गई। चलो रहो विचार है तां दोवें गोपियां ही सीगियां। महाराज 10वें पातशाह ने वो लिखिया कि जदों वो रुक्मणी नूं दिता ते रुक्मणी कोल वेख के 7 भावां कहंदी पटराणी मैं आ ते फुੱਲ ओहनूं दिता कल्प वृक्ष दा, ते मैनूं भी चाहीदा फुੱਲ कल्प वृक्ष दा। कृष्ण जी फिर स्वर्गां नूं मारिया चाला, कहंदे लै फुੱਲ की तैनूं वृक्ष ही लिया दिंदे आ। पारजात कल्प वृक्ष नूं कहंदे आ। जिथे महाराज जी ने नाम दी महिमा कही है ना, हजूर ने कहा कि पारजात हर हर रुख, वाहिगुरु वाहिगुरु ही पारजात है सिखो तुहाडे लई। तुसी कल्प वृक्ष तो की कराउणा है, वाहिगुरु ही कल्प वृक्ष है। महाराज ने कामधेन गऊ भी नाम वाहिगुरु दा ही कहा महाराज जी ने, त्यों हजूर कहंदे हन पार जात गोपी लै आया। फिर उत्थे जाके साध संगत जी कृष्ण जी ने इंद्र नाल जंग कीता, ते वो जिहड़ा पारजात कल्प वृक्ष ही ओहो ही पुट लिया उथों कि तू करना इत्थे स्वर्गां च। कृष्ण जी फिर लै आए द्वारका विच, कहंदे जिन्ना चिर द्वारका रहूगी उन्ना चिर कल्प वृक्ष इत्थे ही रहूगा, जदों द्वारका खत्म हो जाऊगी उदों इह कल्प वृक्ष भी स्वर्गां च आ जाएगा। इस तरह वाक कहे ते पार जात गोपी लै आया। अपनी गोपी 7 भावां वास्ते श्री कृष्ण जी जेड़े सी ना उस समय पार जात कल्प वृक्ष रुख नूं लै करके आए। बिंद्रावन मह रंग किया। ते बिंद्रावन जेड़ा सीगा फिर उथे पंग चंगा खूब आनंद कीता। गोपियां भी शौक नाल नचियां टप्पियां भी कल्प वृक्ष किथे एक फुੱਲ नाल लड़ाई पैंदी सी, हुण रुख ही लिया के लाता है। सारियां ने चंगा उथे बिंद्रावन दे अंदर रंग आनंद जेड़ा सी ओ करना कीता। इसे प्रकार ही पार जात गोपी लै आया। पार जात साध संगत जी जमुना दे पार जा करके गोपी लै आया। जमुना दी पुत्री जेड़ी सी ना इस वाहिगुरु सूरज दी पुत्री जमुना, जमुना नदी नूं सूरज दी पुत्री मन्निया है। ये रूप धार के ना तपस्या करदी सी कि मैनूं कृष्ण जी वर लैण। ते ये फिर उत्थे जदों जमुना तो पार कृष्ण जी गए, पार जात भाव जमुना तो पार जात जा करके उथों फिर जमुना नूं विआह करके गोपी लै आया। इहो गोपी नूं पार जात गोपी लै आया। इहो गोपी नूं लै आए सी, जमुना नूं विआह ले आए सी। कृष्ण जी ने दूजा अर्थ समझना बिंद्रावन मह रंग किया। ते ओनूं भी उत्थे लिया के फिर बिंद्रावन दे अंदर चंगा खूब आनंद करना कीता। ये सारे प्रसंग 10वें पातशाह ने लिखे है। एक बारी अमरीका विच मैं खोल के श्री 10वें दा प्रसंग दसदा सी, कई लाड़ी पै के वो क्यों दसिया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੁੱਜੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮਹਿ ਰੰਗ ਕੀਆ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਾ ਰੰਗ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੂਬ ਨੱਚਣਾ ਕੁੱਦਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਲ ਮਹਿ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪੀ ਗਈ। ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਭਇਆ। ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਭਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। 1,24,000 ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਨੇ ਆ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਦੀ ਮੀਰ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੂਰ ਨੂੰ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਦੀ ਮੀਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਰਜੂ ਹਰਮੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ। ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖੇ ਐ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲ ਮਹਿ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਅੰਦਰ। ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾਹੁ ਭਇਆ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਾਲਿਆ ਰੰਗ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਪੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਰੰਗਾ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਲੈ ਕਰਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ। ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਹਾਜੀ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਆਇਆ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਪੜੋ।
नील वस्त्र ले कपड़े पहरे। नील वस्त्र ले कपड़े पहरे। साध संगत जी, गुरु 10वें पातशाह जी महाराज जी ने फिर किया कि नील वस्त्र ले कपड़े फारे शब्द महाराज ने किया कि नाल किया तुर्क पठानी अमल गया। ये वाक महाराज कहे ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੋਏ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੀਲਾ ਰੰਗਵਾਇਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। महाराज जी फिर नीले वस्त्र सतगुरां ने धारण करके उच्च दे पीर बन के बाजा वाले सतगुरु जी फिर उथों भेख वटा के महाराज जी निकले सी सच्चे पातशाह। दुश्मन दियां अखां च घट्टा पाया, पहले जामे दा किया होया वाक सतगुरां ने पूरा कीता। जदों फिर महाराज सच्चे पातशाह जी साध संगत जी जिथे पृथ्वी दी वंश दे विचों ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੌਡੀ ਕੌਲ ਰਾਏ, ਇਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਨੀਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵਸਤਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਕ ਕਹੇ ਕਿ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਫਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। नीले जेड़े पहरे हुए सी कपड़े एक एक लीर करके महाराज, ये सारा प्रसंग श्री गुरप्रताप सूद ग्रंथ अंदर आउंदा है। महाराज ने एक एक लीर करके जदों साड़ी ना ते नाल किया कि तुर्क पठानी अमल गया। ये जेड़ा सोडी कौल राय सी कहन लगा महाराज बाणी उल्टाती जे। सतगुरु कहंदे भाई साडी अपनी बाणी है पर बाणी च शब्द उवें ही रहणगे, असीं ये तुर्कां दा अमल गवाया है। ये महाराज वाक कहे 10वें पातशाह ने। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੀਰਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਸਿੱਟਤੀਆਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਟਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਬੰਨ ਲਈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੋਹੀ ਹੋਈ। महाराज कहते भाई मानसिया तू सीस ते सजा ली है। कहा महाराज ये याद रहेगी कि मेरे 10वें पातशाह ने नीला बाणा पहरिया सी। सतगुरु जी हस पे। महाराज कहते चंगा मानसिया नीले बाणे वाला साडा एक पंथ भी फिर चलेगा। उदों तो निहंग सिंह साध संगत जी नीला बाणा पहरदे सच्चे पातशाह जी ने यह बख्शिश भाई मान सिंह जी ने रखी सी। ये 4 मुख रंग जेड़े आ फिर खालसे दे अंदर मन्ने गए है। केसरी रंग है, नीला रंग है, चिट्टा रंग है ते काला रंग है। और सादे रंग पहनदे चमकीले ते भड़कीले नहीं पाउंदे। महाराज क्या सूहा पहन ले नसवार, कह गोबिंद सिंह जम करे खुआर। ये महाराज जी ने वाक कहे सतगुरां जी ने। इतिहास विच ये वाक दर्ज हन जो हजूर ने कहे। ये गुरबाणी दे वाक धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर कहिंदे है। साध संगत जी 10वें पातशाह जी महाराज कोई होर नहीं, गुरु नानक साहब आप ने। इस करके सतगुरां ने वाक कहते सी कि गुरबाणी दे शब्द उवें ही रहणगे, पर साडे बचन कहे होए सी तुरकां दी जड़ जो पुट दित्ती है। वाक महाराज ने इस करके कहे सन नीले वस्त्र ले कपड़े पहरे। महाराज कहंदे नीले वस्त्र बीबियां ने ते कपड़े मर्दां ने पहर ले। तुरक पठानी अमल किया। तुरकां दे पठाणां दा अमल जेड़ा सी हुक्म ये हिंदुस्तान दी रियाया उत्ते हो गया। चारे वेद होए सच्चार। महाराज कहंदे भाई चारे वेद जेड़े सी इन्हां नूं पढ़न वाले जेड़े सी इन्हां अनुसार चलण वाले सच्चार हो गए। पढ़े गुण है 3 4 विचार। जेड़ा इन्हां 4 वेदां नूं पढ़ेगा गुणेगा विचारेगा उन्हूं महाराज कहंदे 4 सुंदर विचार प्राप्त होवेगी। वेखो 4 वेदां नूं पढ़ना ते गुणना विचारना सौखा है। महाराज ने 4 वेदां दी विचार एक महल्ले च ही कहती है गुरु नानक साहब जी महाराज ने। वेखो 4 वेदां नूं महाराज ने कुजे च ही बंद करके एक महल्ले च ही दर्शाता सच्चे पातशाह ने
ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕੌਤਕ ਉਸ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੜ੍ਹੈ ਗੁਣ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਗੁਣੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਉਹੀ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਣਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਦੱਸੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਤ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਮਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਿਰਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਛਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਜਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਰਲਦਾ ਬਗਲਿਆਂ 'ਚ, ਸ਼ੇਰ ਰਲਦਾ ਕਿਤੇ ਭੇਡਾਂ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਦਵਾਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ। ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਦਵਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਤਾਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਭਗਤੀ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਟੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤਰੋਂ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲੋ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਠੰਡ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਟੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਲਾਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਆਲਮ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਇੱਕ ਮਰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਹਾੜ ਲਾਈ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਰਮਾ ਹੀ ਪਾਤਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਫੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਫਿਰ ਪੜੋ ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਭਾਵ ਵੇਖ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਐਸਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਣਜਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਹਿਥ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਓ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਹਿਥ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਵਿਰਲਾ ਕਿਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਕਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗੋਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਹਿਥ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੋਹਿਥ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਹਿਥ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜ ਮੇਲਾ ਵੇਖੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੂਪੀ ਬੋਹਿਥ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ। ਮੁਕਤ ਰੂਪੀ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।